Hello students, very good morning. So today we are going to discuss on the services of wholesalers to manufacturers as well as the services of wholesaler to a retailer. So in the previous session we discussed about what is internal trade. So different types that come under internal trade. So the different types that come under internal trade is one is wholesale trade and retail trade. So I told you both the wholesaler and the retailer plays a very important and a prominent role when it comes to transportation of goods to the ultimate customer or providing the goods to the ultimate customer. So wholesaler is a person who takes one step in advance in order to see that the goods are reaching the customers in time. So wholesalers, he provides various services to the manufacturers as well as retailers, and he also provides immense help in the distribution of goods and services. So what he does is like he makes the products available at the place where these are needed at a time, and when there isn't when these are in needed for consumption purpose. Okay, so they just provide both the time and the place utility. They help them to carry the goods from one place to another and see that the customers are reaching or customers are getting the products in time according to their requirement. So our requirement ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ goods reach ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ, wholesalers ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ. So today we are going to discuss on a concept called services of wholesalers to manufacturers. What are the services of wholesalers to manufacturers? So wholesaler adavanu manufacturer ge yavadella tarada service anna provide ಮಾಡ್ತಾನೆ. Okay, the first one is facilitating large scale production. Facilitating a large scale production. So wholesalers, they collect small orders from number of retailers. What they do, they collect small orders from number of retailers and pass on the pool of such orders to the manufacturers and make purchases in bulk quantity. So what they do, they collect the goods, that is they collect the small orders of goods from the different retailers. So retail kind ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ಡರ್ಸನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ರಿಟೇಲ್ಸಿಂದ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ಡರ್ಸನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪೂಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಆರ್ಡರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಆರ್ಡರ್. Yes, so they collect, that is wholesaler, they collect small orders from number of retailers and pass on to the pool of such orders to the manufacturers and makes purchases in bulk quantity in bulk quantity. So ಪ್ರತಿ ರಿಟೇಲರ್ ಕೈಯಿಂದ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ಡರ್ಸನ್ನು ತಗೋತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ಡರ್ಸನ್ನು ಪೂಲ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ಬಲ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಮೇಕ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಇನ್ ಬಲ್ಕ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಅವನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ದೊಡ್ಡ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಎನೇಬಲ್ಸ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಟು ಅಂಡರ್ಟೇಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆನ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಅವನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬಲ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಬಲ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, wholesaler is a person who is helping the producer to produce on bulk. Why? Because he is collecting the orders, that is small orders from all the retailers. He is pooling the things. Yes, so after pooling the things, ಎಲ್ಲ ಏನು ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಪೂಲ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಆರ್ಡರ್ಸನ್ನು ಯಾರಿಗಾಗ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಗೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆನ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಸೊ ಬಲ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಬಲ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ರಿಸೋರ್ಸನ್ನು ತಗೋತೀರಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಮೌಂಟ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಬಲ್ಕ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ತಗೋತೀರಿ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1 kg ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೂ 25 kg ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೂ ಎರಡಕ್ಕೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ದರ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಅಟ್ ಅ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಲ್ ಎಟ್ ಒನ್ಸ್. ಎಸ್, ಆಲ್ ಎಟ್ ಒನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಈಸಿಯರ್. ಎಸ್,
So there is no necessity for a manufacturer to produce small quantities every now and then. So what ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವನು ಬಲ್ಕ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಆಲ್ ಎಟ್ ಒನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So the second one is bearing risk. Bearing risk. So the wholesale merchants, they deal in the goods on their own name. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಸ್ವಂತ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. They take the delivery of the goods and keep the goods purchased in large lots in their warehouses. So once the goods are produced by the producer ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕಳೆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ದ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಡಸ್ ಇಸ್, ಈ ಬೈಸ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕೀಪ್ಸ್ ದಿ ಸ್ಟಾಕ್, ಈ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಹೌಸ್. ಸೊ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಗೋಡೌನ್ ಅಥವಾ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ದೇ ಬೇರ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್, ಸಚ್ ಆಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ತಂದು ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. 100 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದು 90 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಥೆಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ಪಾಯ್ಲೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಫೈರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್ ದಟ್ ಅರೈಸಸ್ ವೈಲ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್. ಸೊ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ದು ವೇರ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಇರುವಾಗ ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಸ್ಕ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Yes, there are different kinds of risk that arises while the goods are in the warehouse of a ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ದು ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಸ್ಕ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್, ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಕೈಯಿಂದ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ತರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನ ರಿಸ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್ ದಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ದು ರಿಸ್ಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಯಾರು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೇರಿಂಗ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಏನು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ರಿಸ್ಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. So the wholesaler, what it does is he provides financial assistance to the manufacturers in the sense that they generally make a cash payment for the goods purchased by them. So ಏನು goods ಅನ್ನು ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಕೈಯಿಂದ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ತಗೋತಾನೆ. So the wholesaler he makes cash payment for the goods which is purchased by him. So ಅವನು ಏನು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಸೊ ಆ ಪರ್ಚೇಸ್ಗೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಮೇಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್. ಎಸ್, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಈ ನಿ ನಾಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. The manufacturers need not block the capital in the stocks. Sometimes they also make advance money, that is they also pay advance money to the producers for bulk orders placed by them. They also place they also sometimes make advance payment. Yes, they make advance payment to the producers for the bulk orders placed by them. So ಒಂದು ಅವ್ರು ಏನು ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಪರ್ಚೇಸಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಸ್ಪಾಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ವೈಲ್ ದೇ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬಲ್ಕ್ purchases, when there is bulk orders, what wholesaler does is he gives advance payment. He makes advance payment for the goods. ಏನು ಗೂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಮೇಕ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ to the producers for bulk orders placed by them. ಅವರು ಏನು ಬಲ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ಸನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಬಲ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಡ್ವಾನ್ಸನ್ನು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಈಸಿ ಆರ್ ದಿಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದಿ manufacturer to buy the goods which is required for
ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ ಏನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಏನು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕು, ಸೊ ಆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಬೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ಲಸ್ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಕ್ರೆಡಿಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ಡ್ ಎನಿವೇರ್, ಎಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಸಿ ಬಿಕಾಸ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎನಿವೇರ್. ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಲ್ಲೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗದ ಕಾರಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಡ್ವಾನ್ಸನ್ನು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಡ್ವಾನ್ಸನ್ನು ಪೇ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. The fourth one is expert advice. So when coming to the expert advice, so the wholesalers are in direct contact with the retailers. Yes, the wholesalers are the one who are in direct contact with the retailers. So wholesalers ಗೆ ಅಲ್ಲಿ retailers ಜೊತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, direct contact ಇರುತ್ತೆ. They will have direct contact with the retailers. Retailers ಜೊತೆ direct contact ಇರುತ್ತೆ. So they are in a position to advise the manufacturer about various aspects including customers' taste and preference, market condition, competitive activities and the features preferred by the buyer. So ಏನು ಫೀಚರ್ಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ರಿಟೇಲರ್. ಸೊ ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಐಡಿಯಾ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ನೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಕಸ್ಟಮರ್ದು ನೀಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐಡಿಯಾ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ರಿಟೇಲರ್ಗೆ ಇರ್ತವೆ. ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಜೊತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರೋದು ಬರೀ ಯಾರಿಗೆ, ರಿಟೇಲರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಿಟೇಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದಿ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್. ಸೊ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್. ಸೊ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಏನು ರಿಟೇಲರ್ ಹತ್ರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ ಅದು ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಸ್ಟಮರ್ದು ಏನು ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಏನು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಎಸ್, ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಟು ದಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಬೈ ದಿ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್. ಸೊ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್, that is, it will help the manufacturer to produce the goods according to the taste of the customer. So ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ದು ಏನು ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಿಟೇಲರ್ ಕೈಯಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. ರಿಟೇಲರ್ ಯಾರ ಕೈಯಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ, ಅವನು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅವರ ನೀಡ್ಸ್, ಅವರ ವಾಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಅಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ಇಸ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ವಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. The fifth one is help in marketing function. So the wholesaler, he takes care of the distribution of goods to a number of retailers. He takes care of the distribution of goods to the number of retailers who are in turn sell these goods to a large number of customers spread over a large geographical area. Wholesaler, he takes care of the distribution of goods to the large number of retailers who in turn sell these goods to a large number of customers. So ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, wholesaler distribution activity na carry out ಮಾಡ್ತಾನೆ. So what he does is he sees that the goods are reaching the retailer. Yes,
He sells the goods to the retailer. So retailer, he sells these goods to large number of customers who are spread over a large geographical area. So ಯಾರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ರಿಟೇಲರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ wholesaler who takes care of the distribution or the marketing activity. ಸೊ ಏನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಟೇಲರ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ರಿಲೀವ್ಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಏನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅದು ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲನ್ನು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಲೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಟೋಟಲಿ ರಿಲೀವ್ಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಔಟ್ what the marketing activity. So the person who is a manufacturer is totally relieved from many marketing activities, and this totally enables them to concentrate on the production activity. So ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. The sixth one is facilitates production continuity. Facilitates production continuity. The wholesalers facilitate continuity of production activity. The wholesalers facilitate continuity of production activity throughout the year. By purchasing the goods as and when these are produced and storing them till the time these are demanded by retailers or consumers in the market. The wholesaler, he facilitates continuity of production activity throughout the year by purchasing the goods as and when these are produced and storing them till the time. So these are demanded by the retailers on the consumers in the market. So ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ wholesaler ಆದವನು, is he provides continuity. He facilitates continuity of the goods. So how he provides or facilitates continuity of goods is like, as soon as the goods are produced by the producer ಯಾವಾಗ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ದೀಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ವೇರ್ ಹೌಸ್. ಸೊ ಏನು ಗೂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವೇರ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವೇರ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಇರ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ವೇರ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾನೆ. ಈ ಕೀಪ್ಸ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ವೇರ್ ಹೌಸ್. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಗೂಡ್ಸನ್ನು ವೇರ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇಡ್ತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗೂಡಿಗೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾನೆ, ಅದು ಗೂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಅವನ ವೇರ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾನೆ. ಆ ಗೂಡ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಅವನ ವೇರ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದು ಕಳೆದ್ಮೇಲೆ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಸೇಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಪುನಃ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅವನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಗೂಡ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ದು ವೇರ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪುನಃ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈ ವೇರ್ ಹೌಸರ್ ಅಥವಾ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಟೈಮ್ ಬರೋ ತನಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಎಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. The seventh one is storage. So wholesalers, they take delivery of goods when these are produced in factory. They take delivery of goods when these are produced in factory. So our goods produced ಏನಿದೆ is they take delivery of goods when these are produced in factory and keep them in their godowns. ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಏನು ಗೂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಒನ್ಸ್ ಅದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಗೂಡ್ಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ತಗೋತಾನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವನ ವೇರ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ರಿಡ್ಯೂಸಸ್ ದಿ ಬರ್ಡನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಬರ್ಡನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಏನು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೂನ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದಿ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ತಗೋತಾನೆ.
ಎಸ್ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ತಗೋತಾನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಬರ್ಡನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಸೊ ದೇ ಟೋಟಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಟೈಮ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ದಿ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ಸ್, it provides time utility. They provide storage facility. They store the goods of the manufacturer. So manufacturer ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಟೋಟಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಟು ದಿ ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಬರ್ಡನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್. ಸೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಹೋಲ್ಸೇಲರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಆ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. ಸೊ ಅ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಿ ನಾಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಗೂಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಕಾದ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ದಿ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. So the next concept is services of wholesalers to retailers. Services of wholesalers to retailers. So what are the services of wholesalers to retailer? ಒಬ್ಬ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ದು ರಿಟೇಲರ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಥವಾ ಏನೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. The first one is availability of goods. So the retailer, they have to maintain adequate stock of varied commodities so that they can offer variety to their customers. Retailer, you will have to maintain variety, that is adequate stock of varied ಕಮೋಡಿಟೀಸ್. ಅವನ ಹತ್ರ ಏನು ಬೇಕು, ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಕಾಂಟ್ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಬರೀ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಡೀಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಡೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೀಟ್ ದಿ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ದು ಡಿಮಾಂಡ್ಸನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಡಿಕ್ವೇಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ವೇರಿಡ್ ಕಮೋಡಿಟೀಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಫರ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ products to the customers. So the wholesalers make the products of various manufacturers. Yes, wholesalers, they buy the products of various manufacturers. So ಯಾರೆಲ್ಲ ವೇರಿಯಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಆ ವೇರಿಯಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ದು ಏನು ಗೂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಈ ರಿಟೇಲರ್ ಯಾರಿದ್ದಾನೆ, ಎಸ್ ರಿಟೇಲರ್ ಯಾರಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ರಿಟೇಲರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬೇರೆ 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 ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಕೈಯಿಂದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮೋಡಿಟೀಸನ್ನು ಬೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಈ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಆರ್ ರೆಡಿಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ದಿ ರಿಟೇಲರ್. ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು different wholesalers, they provide different commodities to the retailers. So this relieves the retailers of a work of collecting goods from several producers and keeping big inventory of the same. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಇಟ್ಕೋತಾನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮೋಡಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ದಿ ರಿಟೇಲರ್. ಎಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ಸ್ ಅವರು ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸನ್ನು ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಿಟೇಲರ್ ಆದವನು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಗೂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕೈಯಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಈಸಿ ಬೈ ದಿ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್. ಸೊ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ರಿಟೇಲರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ರಿಟೇಲರ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು wholesaler. So wholesaler sees that there is availability of goods whenever required by the retailer. So retailerಗೆ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಗೂಡ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಥವಾ ರಿಟೇಲರ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಗೂಡ್ಸ್ ಬೇಕು ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಸ್, ರಿಟೇಲರ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಗೂಡ್ಸ್ ಬೇಕು ಆವಾಗ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಸೀಸ್ ದಟ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಗೂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗೋಗೆ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ, ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ನೋಡ್ಕೋತಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಟು ದಿ ರಿಟೇಲರ್.
The second one is marketing support. Marketing support. So the wholesaler, they perform various marketing functions. They perform various marketing functions and provide support to the retailers. How ಮಾಡ್ತಾರೆ various marketing functions ಯಾಕೆ in order to increase the customers ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ವೇರಿಯಸ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ಕಸ್ಟಮರ್ಸನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ವೇರಿಯಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಿ ಅಂಡರ್ಟೇಕ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಟು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ದಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗುಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್, ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೇ ಇನ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. Okay, so manufacturer he does not concentrate more on advertising. So marketing activities will be concentrated by the wholesaler. So the wholesaler he undertakes advertising and other sales promotional activities. Yes, so reason why they carry out this sales promotion and advertising activity is to induce the customer to purchase the goods. So ಏನು goods ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೈಯಿಂದ ಬೈ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗನ್ನು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಆರ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ದ ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಆರ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ವೇರಿಯಸ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೋಟಲಿ ದ ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದಿ ಡಿಮಾಂಡ್. ಏನು ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಆ ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಅದರ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ವೆನ್ ಅ ಕಸ್ಟಮರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಫೀಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವನು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಅವನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. The next point is, the third one is grant of credit. So the wholesaler, what he does is usually he extends his credit facility to his regular customer. So our regular customer ಅಂದರೆ retailers ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಆ ರಿಟೇಲರ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, they provide credit facility. So when credit facility is provided to the customersಗೆ ಯಾವ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, this enables the retailers to manage their business with relatively small amount of working capital. Enables the retailers to manage their business with relatively small amount of working capital. ಏನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ, ಆ ಕಡಿಮೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ರಿಟೇಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ರಿಟೇಲರ್ಗೆ ಅದು ಬರ್ಡನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅ ಬರ್ಡನ್ ಫಾರ್ ರಿಟೇಲರ್ಗೆ ಬರ್ಡನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅವ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅವನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸಿಗುವ ಕಾರಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೋಟಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್. ಏನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಟು ದಿ ರಿಟೇಲರ್. The next point is specialized knowledge. So the wholesalers specialize in one line of products and know the pulse of the market. They are specialized in one particular line of products. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. Okay, so they totally know about the pulse of the market. So they pass on the benefit of this
ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಟು ದಿ ರಿಟೇಲರ್. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ ಆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವರು ರಿಟೇಲರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ ಆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ರಿಟೇಲರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ರಿಟೇಲರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಪಾಸ್ ಆನ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಟು ದಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಟು ದಿ ರಿಟೇಲರ್. ಸೊ ದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ದೇರ್ ಯೂಸಸ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಪ್ರೈಸಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಎಸ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವರು ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರ ಪ್ರೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರ ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ರಿಟೇಲರ್ಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಮೇ ಆಲ್ಸೋ advise them to decor of the retail outlet, allocation of shelf space and demonstration of certain products. ಸೊ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಿಟೇಲ್ ಔಟ್ಲೆಟನ್ನು ಡೆಕೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಶೆಲ್ಫ್ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಅಥವಾ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ದ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಈ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಡೆಕೋರ್. ಎಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ದೆಮ್ ಆನ್ ಡೆಕೋರ್ ಆಫ್ ರಿಟೇಲ್ ಔಟ್ಲೆಟ್. ಸೊ ಆ ರಿಟೇಲ್ ಔಟ್ಲೆಟನ್ನು ಡೆಕೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಶೆಲ್ಫ್ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೆರ್ ಇನ್ ದಿ ರಿಟೇಲರ್ ಈ ಗೆಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ನಾಲೆಜ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಲಾಂಚ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಏನು ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾರು? ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಈ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಟು ದಿ ರಿಟೇಲರ್ಸ್. So the last one is risk sharing. Risk sharing. So the wholesalers, they purchase in bulk. And sell in relatively small quantities to the retailer. So wholesaler ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಬಲ್ಕಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ದಿ ಗೂಡ್ ಇನ್ ಬಲ್ಕ್. ಏನು ಗೂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಬಲ್ಕಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇನ್ ಬಲ್ಕ್ ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಟು ರಿಟೇಲರ್. ಸೊ ರಿಟೇಲರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Okay, so being able to purchase merchandise in smaller quantities, retailers, they are in a position to avoid the risk of storage, pilferage or obsolescence. So ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಗೂಡ್ಸ್ದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಆದವನು ರಿಟೇಲ್ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರಿಟೇಲರ್ ಆದವನು ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಟು ಕೀಪ್ ದಿ ಸ್ಟಾಕ್. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಯಾವುದೇ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇನ್ ಟರ್ನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದಿ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರಿಸ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಪಿಲ್ಫರೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಬ್ಸುಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಮಾಂಡ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಟೋಟಲಾಗಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೋಟಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಇದನ್ನು ಟೋಟಲಾಗಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾರಿಗೆ? ರಿಟೇಲರ್ಗೆ. ಸೊ ರಿಟೇಲರ್ ಗೆಟ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಟು ಕೀಪ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಸ್ಟಾಕ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು? ಸ್ಟಾಕ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ಸ್ಕೋಬಹುದು. ಎಸ್, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸರ್ವಿಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ಸ್ ಟು ದಿ ರಿಟೇಲರ್.